प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सपने काफी हक नहीं। पेज नंबर 65। सपना 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 होता है। सपने की कोई भाषा नहीं होती, जाति नहीं होती, धनी निर्धन का भेदभाव नहीं होता। നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് അല്ലേ? ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ചിന്തകളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടോ ഒന്നും വലിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? നോക്കിയേ, സപ്ന സപ്ന ഹോത്താ ഹെ. സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നമാണ്. സ്വപ്നത്തിന് ഭാഷയില്ല. പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ധനികനെന്നോ ഭേദഭാവമില്ല. ഇന്ന ജാതിയെന്നോ മതക്കാരനെന്നോ ഒന്നുമുള്ള യാതൊരു വ്യത്യാസവും സ്വപ്നങ്ങൾക്കില്ല. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാം. എന്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിനും ആരെയും ആർക്കും വിലക്കാൻ കഴിയില്ല. पढ़ें सपने पर एक कविता। यह कविता तो डॉक्टर जे बाबू का है। वे केरल के तिरुवनंतपुरम में निवास करते थे। उनका जन्म केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में हुआ 1952 को। हिंदी उत्तर प्रदेश के हिंदी साहित्यकारों में प्रमुख है डॉक्टर जे बाबू। मुक्तधारा, उलझन और उलाहना उनकी कविताओं का संकलन है। विपाशा अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार और हिंदी भाषी लेखक पुरस्कार से वे सम्मानित है. ഡോക്ടർ ജെ ബാബുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ ആരുടെ ആയിരുന്നു? ഹിന്ദിക്കാരായ ലേഖകർ എഴുതിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ മലയാളി ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തുകാരൻ എഴുതിയ കവിതയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സപ്നെ കാഫി ഹക്ക് നഹി. കവിത ദേഖേ. सपने काफी हक नहीं। एक कमरे वाली झोंपड़ी में बच्चों के सो जाने पर मैं अपनी मन दीवार पर अपना विस्तृत घर खींचने लगी। खाने पीने सोने के अलग अलग कमरे, रसोई यदि बैठक के निकट रहते तो पूजा का कमरा कहाँ होगा? ऊपर की मंजिल में भगवान को बिठाने का कमरा भी बन गया तो मेरी समस्याएं सभी दूर हो गई। कंक्रीट की छत के नीचे पीले रंग की दीवारों के मध्य में खिड़की दरवाजे सब रख दिए। संगमरमर की चमक जमीन पर, उस चमक पर चमकती मेज कुर्सियाँ, टीवी, होम थिएटर, बैठक में बातें। ग्रेनाइट चमकती रसोई में फ्रिज और माइक्रोवेव के साथ होने पर ज़्यादा से ज़्यादा चमक और शान में रहती रसोई। मसहरी सुरक्षा में ज़मीन पर धूप के फैलने तक नींद में पड़ी मैं, मगर नींद के खुलने के पूर्व ही नोटिस बैंक की आ धमकी सपने में। एक कमरे वाली झोंपड़ी में बच्चों के सो जाने पर मैं अपनी मन दीवार पर अपना विस्तृत घर खींचने लगी। एक गरीब मजदूरी जो एक कमरे वाली झोंपड़ी में रहती है, वो अपने बच्चों के सो जाने पर अपनी मन दीवार पर या मन के दीवार पर एक विस्तृत घर खींचने लगी। इस प्रकार घर के बारे में सोचते सोचते
വോ സോ ഗയി. ഒരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളി സ്ത്രീ, അവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒറ്റമുറി കുടിലാണ്. തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കിയിട്ട് അവർ തനിക്ക് ഒരു വലിയ വീട്, അതൊരു നടക്കാത്ത സ്വപ്നമാണ് എന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി അവരൊരു വലിയ വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അവർ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീണു. और निद्रा में वो एक बड़ा सा घर देखती है. खाने पीने सोने के अलग अलग कमरे, रसोई यदि बैठक के निकट दिखती तो पूजा का कमरा कहाँ होगा. उस बड़े घर में खाने पीने सोने के अलग अलग कमरे हैं और रसोई तो बैठक के निकट है. और वो सोचते हैं खाने पीने और सोने के लिए अलग अलग कमरे बनवाए, रसोई बैठक भी हो गई, अब पूजा के लिए कमरा कहाँ बनाएंगी. അപ്പോൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ ഒക്കെ പ്രത്യേകം മുറികൾ, അടുക്കള, വിസിറ്റിംഗ് റൂം എല്ലാം പ്രത്യേകം തയ്യാറായി. പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പൂജിക്കാൻ ഭഗവാനെ വെച്ച് വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ ഒരു മുറി വേണ്ടേ, ആ മുറി എവിടെയാണ് വയ്ക്കുക. ऊपर की मंजिल में भगवान को बिठाने का कमरा भी बन गया. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ഭഗവാനെ ഇരുത്താനായിട്ടുള്ള മുറി റെഡിയായി. तो मेरी समस्याएं सभी दूर हो गई. उस निद्रा में एक बड़ा सा घर और उस बड़े से घर में खाने पीने सोने के अलग अलग कमरे, रसोई बैठक पूजा का कमरा सब बन गया. तो वो शांति से सो गई और उनकी सभी समस्याएं दूर हो गई और वो शांति से सो रही है. कंक्रीट की छत के नीचे पीले रंग की दीवारों के मध्य में खिड़की दरवाजे सब रख दिए. छत कंक्रीट की है, दीवार पर पीले रंग है और पीले रंग की दीवारों के मध्य में खिड़की और दरवाजे रख दिए. പെരയുടെ മുകൾ കോൺക്രീറ്റാണ്, ഭിത്തി പീലേ രംഗിൽ, അതിനിടയ്ക്ക് ഖിഡ്കി ദർവാസ, ജനൽ, കതക് എല്ലാം സുരക്ഷിതമായിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായ ജനലുകളും കതകുകളും എല്ലാം വെച്ചു. നല്ല വാർത്ത മേൽക്കൂരയാണ്, ഭിത്തിയെല്ലാം പെയിൻ്റ് അടിച്ചു, എല്ലാം വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുണ്ട്. സംഗമർമർ की चमक, ज़मीन पर उस चमक पर चमकते मेज़ कुर्सियाँ, टीवी, होम थिएटर बैठक में भाते. സംഗമർമർ की चमक, എങ്ങും മാർബിളിൻ്റെ തിളക്കം. ज़मीन पर क्या है, संगमरमर है. और उस चमक पर चमकती मेज़ कुर्सियाँ, संगमरमर के ऊपर मेज़ कुर्सियाँ चमकती है. इसके अलावा वहाँ शान देने के लिए क्या क्या है, टीवी है, होम थिएटर सभी है. നല്ല മാർബിളിട്ട തറ, ആ തറയ്ക്ക് മുകളിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കസേരകളും മേശകളും ടി വി, ഹോം തിയേറ്റർ എല്ലാം സ്റ്റൈലായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാനൈറ്റ് ചമക്തി രസോയിമേ, മുറികളിൽ മാർബിളാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിൽ എന്തായിട്ടിരിക്കുന്നത്, ഗ്രാനൈറ്റാണ്. फ्रिज और माइक्रोवेव के साथ होने पर ज़्यादा से ज़्यादा चमक और शान में रहती रसोई. അടുക്കളയിൽ ഗ്രാനൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജുണ്ട്, മൈക്രോവേവ് പോലെയുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും അവിടെയുണ്ട്. സ്യാദാ ചമക്കോർ ഷാൻമേ രഹത്തി രസോയി, രസോയി അടുക്കള ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു.
मसहरी सुरक्षा में ज़मीन पर धूप के फैलने तक नींद में पड़ी में। मजदूरन उस बड़े से घर में मसहरी की सुरक्षा में सो रही है, इसलिए धूप के फैलने की चिंता भी उनके मन में नहीं आई। लेकिन मगर नींद के खुलने के पूर्व ही, लेकिन निद्रा से जागने के पूर्व ही, उसी सपने में ही बैंक की नोटिस आ थमकी। बैंक की नोटिस आ थमकी സപ്നെ में। ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന്, ആ സുഖസുന്ദരമായ സ്വപ്നത്തിൽ, എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള വീട്ടിൽ കൊതുക് വലയൊക്കെ വിരിച്ച് ശകലം പോലും കൊതുകൊന്നും കയറാതെ സുഖമായിട്ട് സുഖനിദ്രയിൽ കഴിയുകയാണ് നമ്മുടെ മസ്ദൂരൻ. പക്ഷെ ആ നിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്ന് ആ സ്വപ്നം, ആ സുന്ദരമായ സ്വപ്നം ഒരു ഭയാനകമായ സ്വപ്നമായി മാറുകയാണ്. ഈ കവിത ആരുടെയാണ്? ഡോക്ടർ ജയബാബുവിൻ്റെയാണ്. ജയബാബു ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കേരളീയനായ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരനായ ഹിന്ദി ഭാഷി, ഹിന്ദി ലേഖക് ആണ്. ഓരോ കവിതയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാഹിത്യ സൃഷ്ടി കൊണ്ടും സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക നന്മ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാം നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ജയബാബു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് एक नज़रिൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. एक कठोर सामाजिक सच्चाई को दिखाने वाली कविता है सपने का भी हक नहीं. കഠോരമായ സാമൂഹിക സത്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന കവിതയാണ് സപ്നെ കാ ഭി ഹക്ക് നഹീ. एक कमरे वाली झोंपड़ी में रहकर महल का सपना देखने वाली. ഒരൊറ്റ മുറിയുള്ള ഒരു കുടിലിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു വീട് സ്വപ്നം കാണുന്ന മസ്ദൂരിൻ കാ സപ്ന കഠോര യഥാർത്ഥ पर टूट जाता है. ആ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയുടെ സ്വപ്നം കഠിനമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വന്ന് ഇടിച്ച് അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു, ഇല്ലാതെയാകുന്നു. आज के उदारतावाद में सैकड़ों की संख्या में नए बांग उग गए हैं. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലിബറലൈസേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇഷ്ടംപോലെ ബാങ്കുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, പണ്ടൊക്കെ ഒരു ലോണൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേപ്പേഴ്സ്, ഒത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ പലിശയാണ്, ആകർഷകമായ വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാങ്കുകാർ തന്നെ പാവപ്പെട്ടവനെ സമീപിക്കുന്ന, ലോൺ എടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സമീപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവൻ ലോൺ എടുക്കുന്നു. ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികം അവർക്കുണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചിലപ്പോൾ 1-2 സെന്റിൽ ഒരു കുടിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവരുടെ ആ ഉള്ള സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ജപ്തി ചെയ്ത് ബാങ്കുകാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം വന്നെത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ജയബാബു ഈ കവിതയിൽ വരച്ച് കാണിക്കുന്നത്. एक कमरे वाली झोंपड़ी में रहकर महल का सपना देखने वाली मजदूरिन का सपना कठोर यथार्थ पर टूट जाता है. उसे लगता है कि बैंक की नोटिस आ थमकती है. सपने में ही उन्हें लगता है, सपने में वो शादी से सो रही थी, फिर भी उस सपने में
उसे डराते हुए बैंक की नोटिस आ थमकती है. आगे सपना देखना भी उनके लिए डरावना बन जाता है. പിന്നീട് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക എന്നതുപോലെ ഭയാനകമായി തീരുന്നു ആർക്ക്? ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക്. കാരണം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അവരുടെ സ്വപ്നം പോലും എന്താകുന്നില്ല, സുഖകരമായ ഒരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവിടെയും ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി ഭീഷണി വന്ന് അവരെ വിളിച്ച് ഉണർത്തും. ഇനി ആ കവിത നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകും. കവിത വായിച്ചോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. റെഡിയായോ? सपना देखने वाली कहाँ रहती है? सपना देखने वाली कहाँ रहती है? एक कमरे वाली झोंपड़ी में रहती है. सपने में वो किसका चित्र खींचने लगी? किसका चित्र खींचने लगी? अपनी मन दीवार पर विस्तृत घर, एक विस्तृत घर खींचने लगी. सपने के घर में किन किन के लिए अलग अलग कमरे हैं? खाने पीने सोने के लिए अलग अलग कमरे हैं. पूजा का कमरा कहाँ होगा? ऊपर की मंजिल. घर की छत किससे बना है? कंक्रीट से. दीवारों का रंग क्या है? पीला. खिड़की दरवाजे कहाँ रख दिए? दीवारों के मध्य में. जमीन किससे बनाई? संगमरमर से. कौन कौन सी चीजें घर को शोभा देंगी? संगमरमर पर चमकती मेज, कुर्सियां, टीवी, होम थिएटर सब घर को शोभा देगी. रसोई किससे चमकेगी? ग्रेनाइट चमकती रसोई में. रसोई किससे चमकेगी? ग्रेनाइट से. रसोई को ज्यादा चमक और शान कब बढ़ेगी? ग्रेनाइट चमकती रसोई में फ्रिज और माइक्रोवेव के साथ होने पर ज्यादा से ज्यादा चमक और शान में रहती रसोई. फ्रिज और माइक्रोवेव के साथ होने पर रसोई की शान बढ़ेगी. सपना देखने वाली किसकी सुरक्षा में सो रही थी? मसहरी अक्षरदानी की सुरक्षा में सो रही थी. नींद के खुलने के पहले सपने में क्या आ थमके? बैंक की നോട്ടീസ് ആ थमकी. അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. പിന്നെ ഞാൻ തരുന്ന നോട്ട്സും ഇത്രയും എഴുതി നിങ്ങൾ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ. ശരി, എന്നാൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.